بیت کی فضیلت بیان کرنے کی شان کیا ہے. ایک شاعر تھا, اس شاعر نے ایک ہی شعر صرف اہل بیت کی شان میں لکھا, اہل بیت کی فضیلت میں لکھا, اور لکھنے کے بعد وہ شخص سو گیا. سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, خواب کے اندر میدان محشر بپا ہے, اور میدان محشر بپا ہے, سب کا حساب ہو رہا ہے. ان جناب شاعر صاحب کا بھی حساب ہوا. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جب حساب ہوتا ہے تو پھر خدا کا منادی اعلان کرتا ہے اس شاعر کے اعمال اچھے نہیں ہیں, اس لیے اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ. جیسے ہی عذاب کے فرشتوں نے اس کو جہنم کی طرف لے جانا چاہا تو اللہ رب العزت کی نگاہ کرم اس کی طرف متوجہ ہوئی, اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاتے ہو, جبکہ اس نے ایک شعر میرے محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا ہے. جس نے 2 مصرے محبوب کی شان میں لکھا, محبوب کی اہل بیت کی شان میں لکھا, وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے 2 مصروں کی وجہ سے ہم اسے جنت کا مسافر بناتے ہیں. اس کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے, اس نے میرے محبوب کی اہل بیت کی تعریف کی ہے, اس کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور اسے جنت کے راستے کا مسافر بنایا جاتا ہے. جب آنکھ کھلی خواب کا اثر تھا, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا آج سے میں نے اپنا قلم نبی کی اولاد کی تعریف کے لیے وقف کر دیا ہے, جب بھی لکھوں گا تو نبی کی اولاد کی تعریف ہی لکھوں گا. اندازہ کریں جب 2 مصروں میں یہ حال ہے تو جو ساری زندگی نبی اور آل نبی کی محبت میں گزار دیں. اللہ اکبر. یہاں پر اہل علم بھی موجود ہے. ایک بات اور یاد آئی, امام یوسف نبہانی ہی نے لکھا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مکمل کردار کی آپ تائید نہیں کر سکتے. بادشاہ کتنا بھی نیک ہو, وہ اچھا کام بھی کرتا ہے, برا کام بھی کرتا ہے. اسی طرح سے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تیمور لنگ ہے. تیمور لنگ کا نام کوئی نہیں جانتا, امام یوسف نبہانی نے اس کو لکھا ہے. اللہ اکبر. تیمور لنگ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ بادشاہوں کو سب کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے, تو اچھے بھی کام کرتے ہیں, برے بھی کام کرتے ہیں. حاجی عارف نسیم صاحب جیسے لوگ سیاست کے میدان میں کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو برکتوں سے نوازے اور مزید اللہ مذہب و مسلک پر استقامت عطا کرے. لیکن تیمور لنگ کے معاملات بہت اچھے بھی تھے اور کچھ بہت برے بھی تھے. لیکن لوگ جو ہوتے ہیں بچپنے کے دوست, وہ انسان کو اچھی طرح جانتے ہیں. بیوی, ماں, باپ, بھائی, بچپن کا دوست, یہ انسان کے مکمل کردار سے واقف ہوتے ہیں. تیمور لنگ کا انتقال ہوا, موت کے بعد کسی نے دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے, اللہ کے رسول اس تخت پر جلوگر ہیں. آپ توجہ فرمائیں, اہل البیت کی تعریف کا صلہ کیا ہے. اللہ اکبر. تیمور لنگ انتقال کے بعد کیا دیکھا گیا, اس کے بچپنے کے دوست نے دیکھا تخت بچھا ہوا ہے, اللہ کے رسول جلوگر ہے, اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے. آپ اندازہ فرمائیں, شاید دنیا دار لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم, کروڑوں جنتیں قربان کر دیں عاشق, اگر رسول اللہ کے قدموں میں ایک لمحہ بیٹھنے کا موقع مل جائے. استاد زمن کہتے ہیں اللہ اکبر, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. جب نالین مصطفیٰ کا یہ مقام ہے تو قدم ناز مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا. واللہ کروڑوں جنتیں قدم مصطفیٰ میں سمٹ آئی ہے. جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو سید العالمین کے قدموں کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تیمور لنگ کو حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے دیکھا گیا, بیٹھا ہوا حضور کے قدموں میں. تو پوچھنے والے نے پوچھا, لہجہ دیکھو, بچپنے کا دوست تھا, او دشمن خدا, تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے, یہ مقام تجھے کیسے ملا. او دشمن خدا, تو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے, یہ مقام تجھے کیسے ملا. اس لیے کہ جو تیمور کی زندگی پڑھ چکے وہ جانتے ہیں, کئی علماء کو انہوں نے قتل بھی کیا, غلط فہمی کی بنیاد پہ, بغض کی بنیاد پہ, تخت بچانے کی جو بھی معاملات ہیں, میں اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, تیمور لنگ کو اس کے دوست نے, بچپنے کے دوست نے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر کے پوچھا, او دشمن خدا, تجھے نبی کے قدموں میں بیٹھنا کیسے نصیب ہوا. اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتے, اللہ کے رسول نے فرمایا, یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا, اس لیے اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف مل گیا. حضور کی آل پاک کی محبت کا صلہ یہ ہے. ایک حدیث ترمذی شریف سے پڑھ دوں, آئیے توجہ فرمائیں. پھر کربلا کے بعد کے واقعات پر جو مجھے حکم ہوا ہے اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. لیکن آئیے ایک حدیث سنیے, علماء کرام کی توجہ. ہمیں جو جنت ملے گی انشاءاللہ, ہمیں جو جنت ملے گی وہ جنت ولیوں کی جنت کے برابر نہیں ہوگی. اگر آپ بات سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہمیں جو جنت ملے گی, ہماری جنت ولیوں کی جنت کی طرح نہیں ہوگی. یہ بات سمجھتے ہیں. ولیوں کی جو جنت ہوگی,
जो उनको उनके मकाम और मर्तबे के लिहाज से अमल की बुनियाद पर अल्लाह अपने फजल से देगा। वलियों की जन्नत सहाबा की जन्नत की तरह नहीं होगी, ठीक? सहाबा की जन्नत अंबिया की जन्नत की तरह नहीं होगी, और अंबिया जिस जन्नत में रखे जाएंगे वो जन्नत का दर्जा मालिक जन्नत सैयदुल अंबिया के दर्जे की तरह नहीं होगा। ये एक तफसील है, आप सब जानते हैं, और बहुत आसान सी बात है। यानी यूं ही अगर किसी को किसी के, जैसे आपने नमाजें पढ़ ली, अल्लाह ने करम फरमाया तो जो जन्नत आपको मिलेगी, आपकी कितनी नमाजें हों, कितने ही हज हों, आप वलियों के बराबर वाले दर्जे में नहीं पहुंच सकते। ये बात है, आप कोई नई बात नहीं है, और मैं कोई नई बात कर भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि दिन 1400 साल पहले का है, नई बात कोई ला नहीं सकते। लेकिन आप अगर बात ये फलसफा समझते हैं तो तवज्जो करना, और अगर सिर्फ यही बात मेरी आप समझ कर उठ गए तो मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब। आपके अमल पर कुदरत ने करम किया, और अल्लाह ने जो जन्नत दी वो वलियों की जन्नत की तरह नहीं होगी। गौस पाक की जन्नत का दर्जा जुदा होगा, और नमाजियों की जन्नत का दर्जा जुदा होगा, साबिर कलियर की जन्नत का दर्जा जुदा होगा, और नमाजियों की जन्नत का दर्जा जुदा होगा। लेकिन ये सुन लो, अवाम की जन्नत से बेहतर उलमा की जन्नत का दर्जा, उलमा की जन्नत से बेहतर, उलमा की जन्नत से बेहतर दर्जा वलियों का, वलियों की जन्नत का दर्जा उससे बेहतर शोहदा का, शोहदा की जन्नत के दर्जे से बेहतर सहाबा का, उनसे बेहतर दर्जा, उनसे बेहतर दर्जा अंबिया का, और सबसे बेहतर दर्जा किसका? सैयदुल अंबिया का। बल्कि एक बात और समझाऊं आसानी के साथ, इमाम अहले सुन्नत को अगर आप पढ़ते लिखते तो आपको समझ में आएगा, ये जो सबकी जन्नतें हैं, जो मेरी आपकी उलमा की, शोहदा की, वलियों की, ये जो सबकी जन्नतें हैं, बल्कि सहाबा को भी ले ले, उन सबकी जो जन्नतें वो क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत उस जन्नत का जिक्र करते कहते हैं वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अबरार कहते हैं नेक लोगों को, वो खुल्द, खुल्द कहते हैं जन्नत को, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर, आला नहीं, अदना निछावर, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। यानी जिसमें जन्नती नेक लोगों की बारात उतरेगी, वो जन्नत कौन सी है? वो मेरे नबी के सर का उतारा हुआ सदका है। क्या है जन्नत? जिस जन्नत के लिए लोग जंगलों में चिल्ले काटते हैं, जिस जन्नत के लिए लोग तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं, जिस जन्नत के लिए लोग अरफा, मिना, मुज़दलिफा में जो है वो खड़े रहते हैं, वो क्या है? अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। बंबई वालों, जिसको निछावर और सदका कहते हैं, क्या मतलब है? बारात कभी देखा? जो बारात निकलती है दूल्हा के साथ, और जब जो दूल्हा होता है तो दूल्हा के सरपरस्त, दूल्हा के बड़े, उसके ऊपर से निछावर करते सदका है। तवज्जो, सदका। तो सदके का उसूल ये है, सदके का उसूल कि जिसपे से उतारा जाता है उसको नहीं दिया जाता है ना। सदके का उसूल यही है। बल्कि किसी कल्लाश गरीब मुफलिस पर से भी सदका उतारा जाए तो उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि गैरत इश्क के खिलाफ है। जिसका सदका उसी को देना गैरत इश्क के खिलाफ है। तो ये जो सबकी जन्नत है, ये किसका सदका है? अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। यानी ये सब जन्नतें जो है मेरे नबी के सर का उतारा है। तो जिसका उतारा होता है उसको नहीं दिया जाता। तो मानना पड़ेगा जब ये जन्नतें नबी का सदका है तो ये सदका नबी को नहीं दिया जाएगा। नबी की जो जन्नत होगी ये इस जन्नत के अलावा होगी। नबी की जो जन्नत होगी ये उस जन्नत के अलावा होगी। अब उस जन्नत में न हाजी जा सकेगा, न नमाजी जा सकेगा, न शहीद जा सकेगा, न मुजाहिद जा सकेगा। अगर नमाज की बुनियाद पे कोई नबी की जन्नत में जाना चाहे एंट्री नहीं होगी। रोजे की बुनियाद पे नबी की जन्नत में जाना चाहे दाखिला ममनू होगा। क्यों? इसलिए कि जिसकी औकात और हैसियत नहीं उस दर्जे में जाने की वो जा नहीं सकता। नमाज पढ़ के तुम्हें अपने दर्जे की मिलेगी, उलमा के दर्जे की नहीं मिलेगी। तो नबी तो दूर की बात है, सैयदुल अंबिया तो दूर की बात है। लेकिन बंबई के मुसलमानों सुन लो, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मगर हदीस की रोशनी में कह रहा हूं। वल्लाह अपने अमल की बुनियाद पर आप उलमा, औलिया और सहाबा की जन्नत में नहीं जा सकते। लेकिन रसूलुल्लाह ने एक अमल ऐसा बता दिया है कि नबी के साथ जन्नत में रहना मिलेगा, नबी के दर्जे में जन्नत में रहना मिलेगा।
चीज है। आका फरमाते हैं जो मुझसे और मेरी अहले बैत से सच्चे दिल से मोहब्बत करेगा तो जन्नत के जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। आइए दूसरी हदीस सुने। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरे में तशरीफ लाए। मौलाए कायनात सो रहे थे। आका ने फरमाया फातिमा तुम और मैं यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर के बोलने का अंदाज देखें। फातिमा तुम और मैं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हसन और हुसैन और ये जो बंदा सो रहा है यानी अली, हम 5 तन यानी पंजतन जन्नत में एक साथ रहेंगे, एक कुब्बे के नीचे एक साथ रहेंगे। कुर्बान जाए रसूलुल्लाह का साथ 5 लोग 4 लोग और होंगे पंजतन। सैयदा करीम बाप की करीम शहजादी को मानने वाले याद आ गए। अस्की बाबा हम तो एक साथ रहेंगे लेकिन हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ रहेंगे? आका ने फरमाया बेटी जहां हम रहेंगे मोहब्बत करने वाले वहीं। इससे पता चला कि ये अहलुल बैत की मोहब्बत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन एक बात कहूं आपसे, बात उसी तरफ ले जाऊंगा, लेकिन एक बात, अब हम सब कहते हैं मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का नाम हमने कड़े पहनना रख लिया, डोरे पहनना रख लिया, कपड़ों का कलर मोहब्बत के नाम से मंसूब हो गया। मेरे भाई अगर कपड़ों का कलर किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाता तो फिर कपड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। अगर कड़े किसी को मुहिब्बे अहले बैत बनाते तो फिर कड़ों की दुकान सबसे बड़ी मुहिब्बे अहले बैत होती। कड़े, डोरे, कपड़े या फिर कोई मखसूस रस्में। और अगर हमारे बुजुर्ग लोग बुरा ना माने तो ये भी कह दूं, चंद गरम शरबत भी किसी को मुकम्मल मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना सकते। चंद खिचड़े की देगे भी किसी को मुहिब्बे अहले बैत नहीं बना। ये निशानी है, इसका इनकार नहीं। ये तो हमारे बाप दादा